ओके। देख तमाम न्यासनाल इमरजेंसी आम देखिले तापर से कौन कहली द प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट बोथ हाउसेस विदिन 1 मंथ और जब अप्रूव हो गला 6 मास बलवत्तर रहिबो और जदि एटा भी इंडेफिनाइट पीरियड पर्यंत चलिबो किंतु प्रति 6 मास थर रिन्यू हबो प्रति 6 मास पर पुणी पार्लियामेंट को जावा दरकार पार्लियामेंट अप्रूव करे दरकार प्रति 6 मास पार्लियामेंट अप्रूव करे दरकार प्रति 6 मास अप्रूव कर दिन 6 मास करके अप्रूव हो चलथिबो इट विल कंटिन्यू इंडेफिनाइट पीरियड पर्यंत भी चली परिबो हला तर कोन सेमती किछ नाही किंतु प्रति 6 मास थरे को रिन्यू करे पड़ो अप्रूव करे पार्लियामेंट रे आउ इमरजेंसी अप्रूव हबार केते मंथ भितर एटा जीव हाउस को अप्रूव हो 1 मंथ भितर मन 1 मंथ भितर हम थरे अप्रूव हो गले 6 मास पर्यंत बलवत्तर रहइबो 6 मास भितर ऑटोमेटिक लैप्स कर जो पुनी आउथरे जदि तमे जाउछो पुनी आउथरे पुनी ताको अप्रूव करिया पड़िबो यू गॉट इट अरे बुझा पड़ला ना अच्छा वर्तमान सुधा हम देखिबा हम भारत वर्ष केते थर नेशनल इमरजेंसी लागि 3 थर लागि लिखि दियो The national emergency has been proclaimed 3 times so far 1962 मसिया 1962 मसिया एक्सटर्नल वार हितला का सदगरे अरे 1962 मसिया का सद वार हितला चाइना सहित 1971 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वार त मन पड़ो नै पाकिस्तान सहित बांग्लादेश लिबरेशन वार 1971 1975 इंदिरा गांधी के समय बुझिल नै तेणु ये 3टा टाइम रे आज पर्यंत तीन थरक नेशनल इमरजेंसी लगी लिखि दियो नेशनल इमरजेंसी हैज बीन प्रोक्लेम्ड 3 times so far गोटे हूँ 1962 मसीहा 1971 मसीहा 1975 मसीहा 1962 मसीहा चाइना सहित वार होता 1971 मसीहा बांग्लादेश लिबरेशन वार होता 1975 मसीहा इंदिरा गांधी समय नेशनल इमरजेंसी लगी तेणु यही सब तीन प्रकार तीन थर ही आज पर्यटन नेशनल इमरजेंसी भारत वर्ष लगी संविधान तैयारी दिन है लेख जिते इमरजेंसी लगे से राष्ट्रपति बहुत पावर आसो एक्सट्राऑर्डिनरी पावर आसो से कौन कौन डिस्कसन कर लेख प्रेसिडेंट एक्यूर्स एक्सट्राऑर्डिनरी पावर ड्यूरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ड्यूरिंग इमरजेंसी से कौन कौन देख प्रथम कथा देख जिते नेशनल इमरजेंसी लगे से किसी स्टेट लिस्ट आम जो माने आर्टिकल नंबर 246 कि 7th शेड्यूल कहुई यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कॉन्फरेंट लिस्ट स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट कर यूनियन लिस्ट यूनियन गवर्नमेंट कर ये किसी काम कर सब बर्तमान राष्ट्रपति अंडर पलि आसला है तेणु कौन हम ना सी कौन सी स्टेट हो कौन सी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सब पास कर ऑर्डर करें किए से प्रेसिडेंट है प्रथम कथा है प्रेसिडेंट कैन गिव डायरेक्शन टू एनी स्टेट with regard to the manner in which its executive power is to be exercised जमी स्टेट मैंने जो एक्जिक्यूटिव पावर एक्सरसाइज कर इमरजेंसी टाइम रे कौन हम ना प्रेसिडेंट जहाँ को चाहिए जो प्रकार एक्जिक्यूटिव ऑर्डर दवा कथा डायरेक्ट कर कौन सी स्टेट को है किसी प्रोब्लेम ना आउ स्टेट माने खाली नुह राज्य आर्टिकल 12 अनुसार स्टेट देख हम स्टेट कथा कहते सब बुझे कौन आर्टिकल 12 अनुसार जो स्टेट को डिफाइन करे से स्टेट कथा कहूँ देख ही कैन गिव डायरेक्शन टू एनी स्टेट तो प्रोविंसेस हो पारे अलग स्टेट भी हो पारे जहाँ भी है he can give direction to any state with regard to the manner in which its executive power is to be exercised प्रथम कथा सेकेंड कथा है आमर जमी फाइनेंस कमिशन आमर गठन कराई फाइनेंस कमिशन गोटे पैटर्न कराई गोटे रूल्स अच्छे जे आम टोटाल आम एति टैक्स कलेक्शन है सेंट्रल टैक्स पुल रू आम पूरा टैक्स जो कलेक्शन है सेंट्रल टैक्स पुल से कारण सबुटा सेंटर को जीव तापर डिस्ट्रीब्यूशन हम वो स्टेट को केते डिस्ट्रीब्यूशन हम गोटे है वर्टिकल टैक्स कलेक्शन हो गला हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हम तामाने गोटे वर्टिकल डिवोल्यूशन हम एबे हमर केते परसेंट सेंट्रल टैक्स पुल केते परसेंट डिवोल्यूशन हो जे वर्टिकली 41% हैं केते 40 41 41 हरे अरे केते परसेंट होची 43 थिला 41 एबे कोन 41 करछनी हां सर जम्मू कश्मीर का लद्दाख अच्छा ठीक अच्छे 41 कारण जो जम्मू काश्मीर पे गोटे परसेंट कमाई अच्छा एटा 42 थिला 14th फाइनेंस कमिशनर रिकमेंड अनुसार 42 कराइथिला ठीक है चली आज पर्यंत एबे 42 कर दे 41% अच्छा ता माने हमर जति टैक्स आदाय हो तार 41% बर्तमान डिवोल्यूशन हो कोठी स्टेट मान आ को स्टेट को केते जीवो दैट इज आल्सो फाइनेंस 14th फाइनेंस कमिशन रे तार सब प्लानिंग तार सब माने बना हितला विभिन्न प्रकार सब फैक्टर बना जमी पॉपुलेशन है कि जंगल कवर केते अच्छी कि जो नॉन विएबल इकोनॉमी जो टेरेन कौन टाइप रो अच्छी सब विभिन्न प्रकार जिनस को क्राइटेरिया रखिकी से मैंने कौन करथिले ना स्टेट को काहू केते दिया जिवो से अनुसार गोटे प्लान बनैथिले को स्टेट को केते परिमाण दिया जिवो तो सी सब हिसी अनुसार स्टेट पाइ जिवे तो एटा गोटे ऑलरेडी पैटर्न बनिके अछि किंतु नेशनल इमरजेंसी समय रे
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ମାନିବେନି। ସେ ସବୁ ଇକୋନୋମିକ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କ'ଣ କାହାକୁ କେତେ ଦିଆହବ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି କାମ କରିବନି। ତାଙ୍କର ଅନୁସାରେ ସେ ଚଳେଇବେ, କାହାକୁ କେତେ ପଇସା ଦିଆହବ କ'ଣ ହବ ସେ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ବୁଝୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ସେ ଅଲ୍ଟର କରିପାରିବେ କିଏ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯଦି ଚାହିଁବେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ। এটা লিখিপার হি ক্যান মডিফাଏ ଦ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ବିଟୱିନ୍ ୟୁନିୟନ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଲେଖିପାର। ହି କ୍ୟାନ୍ ମଡ଼ିଫାଏ ଦ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ନହେଲେ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି ଗାର ମାରିଦିଅ। ହି କ୍ୟାନ୍ ମଡ଼ିଫାଏ ଦ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ବିଟୱିନ୍ ୟୁନିୟନ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ସ। ବୁଝିଲା ସେକେଣ୍ଡ କଥା। ଥାର୍ଡ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି ହେଲା। ଥାର୍ଡରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖ, ଯେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ financial resources ତାପରେ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स है जहाँ जो पैटर्न अच्छी जो पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन होता से पैटर्न को चाहिए डिजल्व करदे से मन तार अलग किसी करेंगे सेटा से मानवा बाध्य नेशनल इमरजेंसी टाइम आर्टिकल नंबर 352 जो लगी तो देखो तापर कहुई जो फंडामेंटल राइट आम जो अच्छी सिटीजन्स को दिखाई आर्टिकल नंबर के फंडामेंटल राइट। अरे फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर के 35 तेणु देख जो ये विभिन्न प्रकार कथा कहुई माने फंडामेंटल राइट्स कथा सब कहुई है सी कहते जदि प्रेसिडेंट चाहिए तो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करदे। फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर प्रेसिडेंट चाहिए इमरजेंसी समय किंतु किसी एक्सेप्शन अच्छी कौन कौन से देख क्या सस्पेंड करें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देख यहाँ मैं लिख सब माने नेशनल इमरजेंसी टाइम रे कौन करा ना फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर किंतु क्या सस्पेंड करहबन। प्रथम आर्टिकल आर्टिकल नंबर 21 ता जोड़ा कौन माने राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है यहाँ हूँ आर्टिकल नंबर 21। तापर लिख द राइट टू प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस आर्टिकल नंबर 20। राइट टू प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस जो सब ऑलरेडी हम डिटेल एनालिसिस कर मत भर जाऊनी है। तेणु आर्टिकल 21 है कौन राइट टू लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 20 है कौन प्रोटेक्शन ऑफ सॉरी राइट टू प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। बुझे ना तुम कौन से ऑफेंसेस जो कन्विक्टेड है भी तुमको प्रोटेक्शन दिया आर्टिकल नंबर 20। तेणु ये दुईटा जाक आर्टिकल को सस्पेंड करें। प्रथम कथा आर्टिकल नंबर 20 आर्टिकल नंबर 21 किंतु आहरी कथा 19 नंबर आर्टिकल रे आमर 6टा राइट्स कथा कहुई 6 फ्रीडम कथा कहुई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रीडम सब विभिन्न प्रकार कहुई फ्रीडम 6टा फ्रीडम कथा कहुई कौटी आर्टिकल नंबर 19 नंबर ए बी सी डी एंड 6टा कथा कहुई है से कहते कहूँ कौन राइट टू 6 फ्रीडम जो आर्टिकल 19 कहुई कैन बी सस्पेंडेड इन केस ऑफ एक्सटर्नल माने इन केस ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी माने कौन ऑन द ग्राउंड ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन किंतु आर्म्ड रिबेलियन रे नुहे। अरे मैं कहूँ बुझीपार आर्टिकल 19 रे जो फ्रीडम 6टा फ्रीडम दिया जाए ताको भी सस्पेंड करहब को केस रे वार केस रे और एक्सटर्नल एग्रेशन केस रे जो कहूँ एक्सटर्नल इमरजेंसी वार और एक्सटर्नल वार केस रे और एक्सटर्नल एग्रेशन केस रे जदि आमको कौन देश आक्रमण कला कि कौन देश तो वार चली ताहले कौन हम आर्टिकल नंबर 19 को सस्पेंड करहब किंतु आर्म्ड रिबेलियन केस रे करहब आर्म्ड रिबेलियन केस रे करहब। है आर्म्ड रिबेलियन में जोटा होता इंटरनल इमरजेंसी जोटा को जब आम कह नेशनल इमरजेंसी एक्सटर्नल इमरजेंसी और इंटरनल इमरजेंसी दुईटा पार्ट करवा। एक्सटर्नल इमरजेंसी है वार और एक्सटर्नल एग्रेशन जो दुईटा फैक्टर हो आर्म्ड रिबेलियन हूँ इंटरनल इमरजेंसी जोटा आगुरी इंटरनल डिस्टर्बांसेस कहूला से हटे देकी इंटरनल कौन यहाँ हटे देला जगह कौन रखिले आर्म्ड रिबेलियन। तेणु आर्म्ड रिबेलियन केस आर्टिकल 19 को कौन कर सस्पेंड करें किंतु वार केस एक्सटर्नल एग्रेशन केस सस्पेंड करहब। तेणु कथा है आर्टिकल नंबर 20 को सस्पेंड करें आर्टिकल नंबर 20 को 3टा जाक केस ना वार रे ना एक्सटर्नल एग्रेशन ना आर्म्ड रिबेलियन सब थ्रीटा सस्पेंड करहबन कि आर्टिकल आर्टिकल कौन आर्टिकल आर्टिकल 21 को भी आम कौन कर सस्पेंड करें आर्म्ड रिबेलियन केस रे हो बा वार केस रे हो बा एक्सटर्नल एग्रेशन केस रे करें किंतु आम कौन करें कि जो जो 19 आर्टिकल 19 को 19 विभिन्न प्रकार फ्रीडम कथा कहुई आर्टिकल 19 को आम कौन करवा सस्पेंड करें इन केस ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी जदि कौन है वार हो एक्सटर्नल एग्रेशन सस्पेंड करहब
କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ତାହେଲେ ଆର୍ମଡ ରିବେଲିୟନ କେସରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରି ହେବନି ହେଲା। ଏତିକି ବୁଝା ପଡିଲା? ଆରେ ଏତିକି ବୁଝା ପଡିଲା? ହୁଁ Yes, sir. ଏତିକି କ୍ଲିୟର ତ? ଏଇଟା ଦେଖ ଦେଖ ଏଇଟା ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲଗାବା ଆଜି ଏମସିକ୍ୟୁ ଲଗା ସବୁ ଆଜି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର ଏମସିକ୍ୟୁ ଲଗେଇବ ବସିକି। ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତ ନିହାତି ଏଥର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଏଥର ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ମାନେ ନିହାତି ଏଥର ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟରୁ ଆସିବ। ମୋତେ ସବୁଠୁ ଲାଗୁଛି ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଆସିପାରେ, ନହେଲେ ଇଲେକ୍ସନ ଆସିପାରେ। ତ ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସିଜର ଆମେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ କରିସାରିଛନ୍ତି, ସବୁ ପୁରା ଦେଖ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ପଢିକି ଯିବ ଏଇଟାର, ଯାହା ପଢିଲା ଆମକୁ Sir, କରିବାର ଅଛି। ଯୋଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ର ଇଲେକ୍ସନ ରେ ହୁଁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରାଯାଇଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କଣ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କର ଏଇ ଥରଟା ଟିକେ କମିଯାଏ, ଏଇ ଥରଟା କରାହେଇନି, ଆର ଥରଠୁ କରାଯିବ। ଏଇଥର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି କଣ ନା ତାଙ୍କର ତ ରିଜଲ୍ଭ କରାହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ ଚାଲିଛି ଫର୍ମେସନ ହବାର, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆସେମ୍ବଲିର ଇଲେକ୍ସନ ବି ହବ ଏବେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ହେଇନି ନା। ତାପରେ ସେଇଟା ଆଗରୁ ସେମାନେ କଣ ଥିଲେ, ଆଗରୁ ସେମାନେ ଷ୍ଟେଟର ଏମଏଲଏ ଥିଲେ ସବୁ ତାଙ୍କର, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଟି ହେଇଗଲା, ଆଉ ୟୁଟିର ଆସେମ୍ବଲି ଅଛି, ତାର ଏମଏଲଏ ମାନେ ବି ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଯେ ସେଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, ତାର ଇଲେକ୍ସନ ହେଇନି, ଇଲେକ୍ଟେଡ ଏମଏଲଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ସେଇଟା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରଟା ଯେତିକି ଭୋଟିଂ ପାୱାର ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟାକୁ ଏଥର କମିଯିବ। ଏଥର ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପୁରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ କଲେଜରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଯୋଉ ଏମଏଲଏ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ଏଥର ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେନି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଲଦାଖ ଆଗରୁ ତ ମିଶିକି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଥିଲା ନା, ତ କରିବେ। ଲଦାଖ ହେଇଗଲାଣି, ଲଦାଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ହେଇଗଲାଣି ଯାହାର ଆସେମ୍ବଲି ବି ନାହିଁ। ଲଦାଖରେ ଆସେମ୍ବଲି ନାହିଁ ନା, କେବଳ ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀରର ଆସେମ୍ବଲି ଅଛି। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଇଏ କରାହେଇନି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଏଥର ଅଲଗା ହେଇକି ରହିବ, ତାର ସେମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେନି। ବୁଝିଲ ନା? ଏଥର ଦେଖାଯାଉ କିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ କୋଉ ଦିନ କରାହେଇଛି କିରେ? କୋଉ ଡେଟ୍ କରାହେଇଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ଫିକ୍ସ କରାହେଇଛି? ଜୁଲାଇ 18। ଜୁଲାଇ 18କୁ ଫିକ୍ସ କରାହେଇଛି ନା? ଜୁଲାଇ 18 ମାନେ ବୋଧେ ତାଙ୍କର ସରୁଛି, ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଜୁଲାଇ 22ରେ ସରୁଛି ବୋଧେ ନା 21ରେ? ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ? ଜୁଲାଇ 22 ନା 21ରେ ସରୁଛି ବୋଧେ। ତା ପୂର୍ବରୁ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଉ କହିଥିଲା କାଳେ ଆଜି ପଢୁଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ହବ, ତାଙ୍କ ମାନେ ଟେନର ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଯିବ। କାଲି ଇଲେକ୍ସନ ପଢୁନଥିଲା, ଇଲେକ୍ସନ କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ? ଆରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ? 54. ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଭୁଲିବା କଥା ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ଦେଖ ଏଇଟା ଆର୍ଟିକଲ ମନେ ରହିବନି। ଆମେ ଟେଲିଂ ୟୁ, ଥରେ ଦିଥର ପଢିଲେ ମନେ ରହିବ, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ ଇଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ସ ରିଭିଜନ ହେଲା। ଯେତେ ଆମେ ରିଭିଜନ କରିବା ସେତେ ବେଟର। ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ ରିଭିଜନ ଦରକାର। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଜିନିଷକୁ ରିଭିଜନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଆମର ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସିର ସାରି ସାରିଲେ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କଣ କଣ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହବ କଣ ହବନି ଏଇଟା ସବୁ ଜାଣିଲେ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ସମୟରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିବ ତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଦିଟା ପାୱାର ଅଛି, ଲେଖିଦିଅ ଏଇଟା ଲେଖ ଏଇଟା, ନହେଲେ ସେଠି ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିକି ରାଇଟ୍ ମାର, ଯାହା କରୁଛ କର। କଣ ହଉଛି ନା ଯୋଉ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିଛି ସେତେବେଳେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଦିଟା ପାୱାର ଅଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପାୱାର କଣ, ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ, କାରଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁନିଟାରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ କାମ କରିବ। ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ସବୁ ୟୁନିଟାରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଅଛି, ତାପରେ କୌଣସି ଲେଜିସ୍ଲେସନ ଯଦି ଦରକାର ହେଲା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବନିବ ବର୍ତ୍ତମାନ। କାରଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଯାହା ଆମର ଯୋଉ ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ, କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ, ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 246 ନହେଲେ 7 ସିଡ୍ୟୁଲରେ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଯଦି ନ୍ୟାସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ କିଛି ନାହାନ୍ତି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ୟୁନିଟାରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସବୁଟା ସେଣ୍ଟରରୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହବ। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବା ୟୁନିୟନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଡିସିସନ ହବ, ଲ ବନିବ, କି ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ସେମିତି କିଛି ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଲ କୋଉଠି ବନିବ? ୟୁନିୟନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବନିବ। ଷ୍ଟେଟ୍ର ଆସେମ୍ବଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନାହିଁ। ବୁଝିଲା? ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ହେଇପାରେ ଯେ ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡା କଣ, ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସରିଲେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଗୁଡା ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସରିଲେ ଏଇଟା ଲଗୁଡା ଇନଏଫେକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବେ। କଣ, ଇମର୍ଜେନ୍ସିର 6 ମାସ ଭିତରେ ସବୁ ଇନଏଫେକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବେ। ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଯୋଉଠୁ ସରିଲା ତାପରେ 6 ମାସ ଭିତରେ ଇନଏଫେକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯେ ଏଇ ଲ ଗୁଡାକ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବନି, ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଟାଇମରେ ରହିବ। ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଯଦି ଶୀଘ୍ର ସରିଗଲା ତ ତାର 6 ମାସ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ ଇନଏଫେକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବ ଏଗୁଡା ସବୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ, ମନେକର ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିଲା, ଆଉ ତ ଇଲେକ୍ସନ ଫିଲେକ୍ସନ ହେଇପାରିବନି, ଯୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକସଭାକୁ 4 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଇଲେକ୍ସନ ହେବା କଥା, ସେଇ ସମୟରେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିଗଲା। ଆଉ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିଲା ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ କେମିତି ହବ?
আর যদি ইমর্জেন্সি লাগিগলা ইলেকশন পুଣି কেମିତି ହେବ କାରଣ ଇଲେକ୍ସନ ହେଇପାରିବନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ। ତେଣୁ ସେଇ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେବ, ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଦ ନର୍ମାଲ ଟେନର ଯଦି 5 ବର୍ଷ ମାନେ ବିଧାନସଭାର ହଉ କି ଲୋକସଭାର ହଉ ଆମର 5 ବର୍ଷ, ଆଉ ବାକି ତ ରାଜ୍ୟସଭା ହେଲା କିମ୍ବା ବିଧାନ ପରିଷଦ ହେଲା, ଆରେ ରାଜ୍ୟସଭା ହେଉଛି ୟୁନିୟନ ଲେଭେଲରେ, ବିଧାନ ପରିଷଦ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲରେ। କାରଣ ବିଧାନସଭା ବିଧାନ ପରିଷଦ ଆଉ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ନେଇକି ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର। ସେଭଳିଆ ୟୁନିୟନ ଆମର ଯେଉଁ ସଂସଦ ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟସଭା ଲୋକସଭା ପ୍ରାୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନେଇକି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କରାହେବ ନା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆମର ଯେଉଁ 7th ସିଡ୍ୟୁଲରେ ବା ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 246ରେ ଯେଉଁ 3ଟା ଲିଷ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଆଉ ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟର କୌଣସି ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ୟୁନିୟନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଲେଜିସ୍ଲେସନ ବନିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲେଜିସ୍ଲେସନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଳବତ୍ତର ରହିବନି। ଯେତେବେଳେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସରିଯିବ ପୁଣି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 6 ମାସ ଭିତରେ ଏଇଟା ଇନଇଫେକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଲ ବନା ହେଇଥିବ ତାପରେ ଇନଇଫେକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବ। ତା ସହିତ ଏଇ କେସରେ କ'ଣ ହବ, ତ ଲୋକସଭାର ହଉ বা ରାଜ୍ୟ ଲୋକସଭା ହଉ ବା ବିଧାନସଭା ହଉ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ହାଉସ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଆଉ ବାକି ରାଜ୍ୟସଭା ତ ଷ୍ଟେଟ୍ର, ଆଉ ବାକି ବିଧାନ ପରିଷଦ ତ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଆଡଭାଇଜରୀ ବଡି, ଏମାନେ ସବୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ବଡି, ସେମାନେ ଡିଜଲ୍ଭ ହୁଏନି ସେମାନଙ୍କର, ଓନ୍ଲି ଡିଜଲ୍ଭ ହୋଇକି ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା ଲୋକସଭା ଆଉ ବିଧାନସଭା। ତ ଲୋକସଭା ଆଉ ବିଧାନସଭାର ଟେନରକୁ ସେମାନେ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ବି ଇନକ୍ରିଜ କରିପାରିବେ। 5 ବର୍ଷ ଜାଗାରେ 6 ବର୍ଷ, ଜାଗାରେ 7 ବର୍ଷ କରିପାରିବେ। ତାମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ତମର ଲେଟ୍ କାହିଁ ହେଲା କିରେ? मुझे बाहर को पड़ेगा। ଆଚ୍ଛା, ତ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁ, ନ୍ୟାସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ, ଯେ ଟେନର ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ଆମେ 5 ବର୍ଷ ଜାଗାରେ ଲୋକସଭାର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବଢ଼ିପାରିବ 6 ବର୍ଷ, ବିଧାନସଭାର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବଢ଼ିପାରିବ 6 ବର୍ଷ, ତା ମାନେ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବଢ଼ିପାରିବେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଥରକରେ ୱାନ୍ ଇୟର, ପୁଣି ଆଉ ଚାହିଁବେ ଆଉଥରେ 1 ଇୟର, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ 1 ଇୟର, ତାପରେ ଆଉ 1 ଇୟର, ତ 1 ଇୟର ବଢ଼େଇ ଇଣ୍ଡେଫିନାଇଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିପାରିବେ। କିଛି ସେମିତି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ନାହିଁ ଯେ କେତେ ବର୍ଷ, ତ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବଢ଼ିବ। ତା ମାନେ ଟେନର ବଢ଼ି ଚାଲିବ, 5 ଜାଗାରେ 6, 6, 7, 8, 9, 10 ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଏମିତି କେବେ ହେଇନି ଇଣ୍ଡିଆରେ, କିନ୍ତୁ ହବ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଅଛି ଯେ ବଢ଼ିପାରିବ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ, ଏମିତି ବଢ଼ି ଚାଲିବେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଏଇଟା କେବଳ ଇମର୍ଜେନ୍ସିରେ ସମ୍ଭବ। ଯେତେବେଳେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସରିଯିବ, ଏଇଟା 6 ମାସ ଭିତରେ ସବୁ ଲାପ୍ସ କରିଯିବ, ବୁଝିଲା। 6 ମାସ ଭିତରେ ସବୁ ଲାପ୍ସ କରିଯିବ, ଇମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ ଏଇଟା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତ ଏତିକିରେ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 352ରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି, ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 352ରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ତାର କୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଲାଗିବ, ୱାର, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଆଗ୍ରେସନ ଆଉ ଆର୍ମଡ ରିବେଲିୟନ। ଆର୍ମଡ ରିବେଲିୟନ ଆଗରୁ ଥିଲା ଇଣ୍ଟରନାଲ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ, ସେଇଟା 44th କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1978 ମସିହାରେ ତାକୁ ଉଠେଇକି ତା ଜାଗାରେ ରଖିଥିଲେ କ'ଣ, ଆର୍ମଡ ରିବେଲିୟନ ରଖିଲେ। ତାପରେ ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋକ୍ଲାମେସନ ଇମର୍ଜେନ୍ସି କିଏ ଜାରି କରିବ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜାରି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମନ ଇଚ୍ଛା ଜାରି କରିବେନି, ତାକୁ ଯଦି କ୍ୟାବିନେଟର ଡିସିସନ ଗୋଟେ ରିଟିନ୍ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଗଲା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଲାଗୁ କରିବେ, ଆର୍ଟିକଲ 352 ଲଗାଇବେ। ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଆଇଦର ହୋଲ୍ ଦେଶରେ ଲାଗିପାରିବ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଦେଶର ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ବି ଲାଗିପାରିବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ରିଟିନ୍ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଦରକାର କ୍ୟାବିନେଟର, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର। ହେଲେ କ୍ୟାବିନେଟ ମାନେ କ'ଣ, କ୍ୟାବିନେଟ ମାନେ ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କମିଟି, ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଆଉ ବାକି ଅଲଗା ଯେଉଁ କ୍ୟାବିନେଟ ର୍ୟାଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟର ମାନଙ୍କର ସଭା, ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟାବିନେଟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ରିଟିନ୍ ରେକମେଣ୍ଡେସନ କଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଲଗେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିବ, এই ইমর্জেন্সি পার্লামেন্টরে 1 মন্থ ভিতরে আপ্রুভ হওয়া দরকার। যদি 1 মন্থ ভিতরে পার্লামেন্ট আপ্রুভ ন কলা তাহলে লাপস করে যাব। যদি 1 মন্থ ভিতরে আপ্রুভ হয়েগলা তাহলে থরে আপ্রুভ হলে 6 মাস পর্যন্ত বলবତ୍ତর রহব। 6 মাস পরে পুଣି আউথরে পার্লামেন্টরে ডিসকসন হব, আউথরে কন্টিনিউ করবে না নাই, যদি ହଁ କରିବେ ଆଉ 6 ମାସ ପାଇଁ ବଢ଼େଇ ଦେଇପାରିବେ। ଏମିତି ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ 6 ମାସ 6 ମାସ ବଢ଼େଇ ହେବ। ଏମିତି ଇଣ୍ଡେଫିନାଇଟ୍ ଲେନ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼େଇ ହେବ। କେତେ ବଢ଼େଇ ହେବ ସେମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଲେଖା ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ହେଇନି। ଇଣ୍ଡେଫିନାଇଟ୍ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। 6 ମାସ, ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ଥରେ ଲାଗେ ରିନ୍ୟୁ ହେବ ବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ, ବଢ଼େଇବା ନା ନାହିଁ, ବୁଝୁଛୁ ନା ନାହିଁ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାହେଲା ଯେ ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିବା ନ୍ୟାସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ 3 ଥର। 1962 ମସିହାରେ, 1962 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଇନା ୱାର୍ ସମୟରେ, 1971 ମସିହାରେ ବାଂଲାଦେଶ ଲିବରେସନ ୱାର୍ ଟାଇମ୍ରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 1975 ମସିହା ଯେଉଁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରେ। ତେଣୁ ତିନି ଥର କ'ଣ ଲାଗିଛି, ନ୍ୟାସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିଛି।
ଆଉ ଯଦି ନ୍ୟାସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିବ ତାହେଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାଅର୍ଡିନାରୀ ପାୱାର ଅଛି। କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସେ କୌଣସି ଷ୍ଟେଟକୁ ଡିରେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାରକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବାରେ। ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯାହା ଯାହା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାର ଆଗରୁ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ଚାହୁଁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ନିଜର କରିପାରିବେ, କାରଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଙ୍କସନରେ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିଛି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା କ'ଣ, ସିଏ ଯେ ଏଇ ରିଗାର୍ଡରେ ମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଯେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି, ଆମ ଯାହା ଟ୍ୟାକ୍ସ ମନେକର ଯେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପୋଲରୁ ପଇସା ଆସିକି ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି, ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ତାର ବନିଛି, କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ କେତେ ପାଇବ କ'ଣ ନାହିଁ, ତାର ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବନିଛି। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚାହିଁବେ ଯଦି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ସେ ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଡିଜଲ୍ଭ କରିଦେବେ, ନୂଆ ପ୍ୟାଟର୍ନ କରିବେ, ସେ ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ, ଚାହିଁବେ ସେ ପ୍ୟାଟର୍ନ କ'ଣ ମୋଡିଫାଇ ବି କରିଦେବେ। ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷର ଅଧିକାର ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିଥିବ ତା ଦିଟା ଆର୍ଟିକଲ କେବେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହବନି, କାରଣ ସବୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହବ, କିନ୍ତୁ ଦିଟା ଆରେ ସସ୍ପେନ୍ସନ ଅଫ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଏଟା କୋଉଠି ବର କରାହେଇଛି? ଆରେ କୋଉଠି ବର କରାହେଇଛି? এইটা ନ କହିପାରିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବନି। କୋଉଠି ବର କରାହେଇଛି? Weimar Constitution, ୟେସ୍, ୱିମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ୱିମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କୋଉଠି, କୋଉ ଦେଶର? German, ଜର୍ମାନ। ୱିମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଜର୍ମାନର ଏଥିରେ ବର କରାହେଇଛି ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ ବୋଲି କିଛି ଲେଖା ହେଇନି, ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଟାଇମରେ କ'ଣ ହବ ନା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହବ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇପାରିବନି। ସେଟା ହେଉଛି କେତେ? କ'ଣ କରେ ସେଟା? ସେଟା କ'ଣ? Article 21 and 20 and 20. ହଁ, ଆର୍ଟିକଲ କେତେ? Article 20 and 21. ହଁ, ଆର୍ଟିକଲ 20 ଆଣ୍ଡ 21। ଆର୍ଟିକଲ 20ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଏଗନେଷ୍ଟ କନଭିକ୍ସନ ଅଫ ଏନି ଅଫେନ୍ସେସ୍, ତମେ ଯେ କୌଣସି ଅଫେନ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ତମେ କନଭିକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛ ତମକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦବ। ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦବ। ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ରାଜ୍ୟ କଥା କୁହାହଉନି, ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ଆର୍ଟିକଲ 12 ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟେଟ୍। ଆର୍ ୟୁ ଗେଟିଂ ମି? ଆର୍ଟିକଲ 12 ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲା, ତେଣୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦବ। ବୁଝା ପଡୁଛି? ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦବ ଆର୍ଟିକଲ 20 ଅନୁସାରେ। ଆର୍ଟିକଲ 21 ହେଲା କ'ଣ ନା ପର୍ସନାଲ ଲିବର୍ଟି ଆଉ ପର୍ସନାଲ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସନାଲ ଲିବର୍ଟି। ଆର୍ଟିକଲ 20 ଏଇ ଦୁଇଟା କେବେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇପାରିବନି। ତା ସହିତ ଆର୍ଟିକଲ 19 କୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯୋଉଥିରେ 6ଟା ଫ୍ରିଡମ୍ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 19ରେ। ସେଇଟା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେଇଟା କେବଳ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଆଗ୍ରେସନରେ ଆଉ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଆଗ୍ରେସନରେ ଆଉ ୱାରରେ, ଏଇ ଦୁଇଟା କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଏଇ କେସରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆର୍ମଡ ରିବେଲିୟନ ପାଇଁ ଯଦି ନ୍ୟାସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହବ, 19 ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହବନି। ବୁଝିଲା? ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣି ସାରିଲେ ତା ସହିତ କୁହାଯାଇଛି ଯଦି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିଥିବ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ସ୍ପେଶାଲ ପାୱାର ଅଛି। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ କ'ଣ ଅଛି ନା, ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ଯଦି କୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ, କାରଣ ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ, କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ତେଣୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ମେନସନ ହେଇଥିବା ପ୍ରତି ସବଜେକ୍ଟ ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଥିରେ ମୌଳିକ ଭାବରେ କାହାର ଅଧିକାର ରହିଛି? ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବା ଷ୍ଟେଟ୍ର ଅଧିକାର, ତେଣୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚରରେ ସେଠି ତା ଉପରେ ନିୟମ ବନିବ। କିନ୍ତୁ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ୟୁନିୟନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବି ତା ଉପରେ ନିୟମ ବନାଯାଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସରିଯିବ 6 ମାସ ଭିତରେ ଲାପ୍ସ କରିଯିବ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବନି। ବୁଝିଲା? ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ଲୋକସଭାର ହଉ କିମ୍ବା ବିଧାନସଭାର ହଉ ଟେନର 1 ଇୟର ଲେଖେ ବଢ଼ିଯିବ। ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ 1 ଇୟର ବଢ଼ିବ, ଯଦି ଆଉ ଚାହିଁଲେ ଆଉ 1 ଇୟର ବଢ଼େଇବେ, ଚାହିଁଲେ ଆଉ 1 ଇୟର ବଢ଼େଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସରିଗଲା, ଖତମ ହେଇଗଲା, ଇମର୍ଜେନ୍ସି ରହିଲାନି ଆଉ, ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ 6 ମାସ ଭିତରେ ପୁଣି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲାପ୍ସ କରିଯିବ। 6 ମାସ ଭିତରେ ଆଉ ରହିବନି, ଲାପ୍ସ କରିଯିବ ଯାହା ଯାହା ବନିଥିବ। ତେଣୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହବ। ତେଣୁ ଆକୁ ନେଇକି ଯଦି ନ୍ୟାସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ନେଇକି କୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଓପିଏସ୍ସିରେ, ପ୍ରିଲିମ୍ରେ, ତ ଆମକୁ ଭୁଲ ହେବା କଥା ନୁହେଁ ମୋ ମତରେ। ଆଉ ଆ ପାଇଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ପଲିଟି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବୁଝିଲ ନା? ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼। ଆଉ ଯଦି ଏବେର ମୋଟା ବହି ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପୁରୁଣା ବହି ତମ ପାଖରେ ଅଛି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 352 ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 356 ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ରୁଲ୍ ଏଟାକୁ ବି କୁହାଯାଏ, ଏଟାକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ବି କୁହାଯାଏ, ଏଟାକୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ବି କୁହାଯାଏ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଲୋକମାନେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ପକେଇଲେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଭାବନ୍ତି ବୋଧେ। ନ୍ୟାସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ବି ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ବି ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ବି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇମର୍ଜେନ୍ସିଟା ହିଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ରୁଲ୍ ବି ତାକୁ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ରୁଲ୍ଟା ଯେଉଁ ଲେଖା ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ତୁମେ ଲେଖିପାର, ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ରୁଲ୍ ଲେଖିକି ଲେଖ। এটা ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର କେତେ କୁହାଯାଇଛି? 356 ଆଉ 365ରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 356 ଆଉ 365ରେ ସେ କହୁଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଅର୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଯଦି ତିନିଟାଙ୍କ କରିବନି, ଓନ୍ଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଇମର୍ଜେନ୍ସିଟାକୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତେଣୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଅର୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି। ଷ୍ଟେଟ୍ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଅର୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି। ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 356 and 365 ଯୋଉଟାର ଅନ୍ୟ ନାମ ବି ହେଉଛି ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ରୁଲ୍। ବୁଝିହେଲା?
ଏଇଟା କୋଉ କୋଉ ସମୟରେ ଲାଗିବ ଲେଖ ଲେଖ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ପ୍ରୋକ୍ଲେମ୍ଡ by the president on the following ground ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ର ଲେଖ it can be proclaimed by the president on the following ground କଣ କଣ ଏକ ନମ୍ବର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଲା failure of constitutional machinery in the state article number 356 ସେଥିପାଇଁ ଏଟା କୁହାଯାଉଛି ଯେ constitutional emergency failure of constitutional machinery in the state article 356 ଯେମିତି ଏବେ ଦେଖିବ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୁଡ଼ାକରେ ମାନେ ୟୁନିୟନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ତାଙ୍କର କିଛି ନା ହାତ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଟା ବନିଛି ତ ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କୁଳପତି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେବା କଥା ସବୁର କୁଳପତି କିଏ ସେ ଆରେ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କୁଳପତି କିଏ ସେ କୁଳପତି ମାନେ ଚାନ୍ସେଲର ସବୁର ଚାନ୍ସେଲର କିଏ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବନାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରାଇମ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେବେ ତାମାନେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣ ଯେତେ ଗୁଡାକ ଅଛି ସେଗୁଡା କହୁଛି ଆରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ କି ୟୁନିୟନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ ଷ୍ଟେଟ୍ କଣ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବାହାରେ ଆରେ ଷ୍ଟେଟ୍ କଣ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବାହାରେ କି ମନ କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହଉଛନ୍ତି ହେଡ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯେତେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି ତାର ଚାନ୍ସେଲର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବନିବେ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବନିବେ ଏସବୁ ନୂଆ ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି କଣ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ କି ଏଗୁଡ଼ାଙ୍କର କଣ କହିବା ଆଉ କଣ କହିବି ତ ଛାଡ଼ ସେ ସବୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ସବୁ କାଇଁ ଏକରେ ତ ଏଗୁଡ଼ାଙ୍କର ପାଠଶାଠ ନାହିଁ କଣ ଟିକେ ପାଠ ପଢିକି ଟିକେ କଣ ସବୁ ଜିନ୍ଦାବା ହୋ ହାଲା ହେଇକି ସବୁ ବନିଛନ୍ତି ହେଲା ତେଣୁ କଣ କରିବ ମନ ଇଚ୍ଛା ନିଜ ହାତରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଜି ଏଇଟା ହେଲା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ତାମାନେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ମାନୁନାହାନ୍ତି ତ ଏଇ କେସରେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ଲାଗିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନୁନି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୁଲ ଲାଗିଯାଇପାରେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୁଲ ଲାଗିଯାଇପାରେ ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିବ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଡେଉଁଛି ଖାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦରକାର ଅପୋଜିସନ ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦରକାର ଯେ ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଗଲେ କଣଟା ହବ ସେ ତ କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର ଅନୁସାରେ କାମ କରିବେ ନା ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼ ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଦ ଫେଲୁଅର ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ମେସିନାରୀ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲା ଯଦି ଲାଗିଲା ତାହେଲେ କୋଉ କେସ୍ ଲାଗିବ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟସ୍ ରୁଲ ଲାଗିବ ଯଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ମେସିନାରୀ ଫେଲ୍ କଲା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଯଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ମେସିନାରୀ ବା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ପ୍ରୋଭିଜନ ଲେଖା ହେଇଛି ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ର ଫଙ୍କସନିଂଟା ସେ ଅନୁସାରେ ହେଉନି ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ଲାଗିଲେ ହେଉନି ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ ପାଇଁ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 356 ବୁଝିଲା କିମ୍ବା failure to comply with or give effect to the direction given by the union এটা হচ্ছে কোন 365 এটা লেখ failure to comply প্রথম হলা failure of constitutional machinery in the states যেটা কি আর্টিকেল নম্বর 356 রে কইছি তারপরে কইছি failure to comply with or give effect to directions given by the union ହେଲା failure to comply with or give effect to the directions given by the union ତା ମାନେ ୟୁନିୟନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଡିରେକ୍ସନ ମିଳୁଛି ପ୍ରତି ଷ୍ଟେଟକୁ ତାକୁ ଯଦି ମାନେ ଅବଲମ୍ବନ ମାନୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ କେସରେ ବି ଆର୍ଟିକଲ 365 ଭାଉଲେସନ ହେଲା ତା ମାନେ ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ ଲାଗିପାରେ ତ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 356 ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 365 ୟୁ ଗଟ୍ ଇଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 356 ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 365 এই দুইটা কেসরে কোন লাগিব এই দুইটা কেসরে কোন লাগিব রে আরে এই দুইটা কেসরে কোন লাগিব প্রেসিডেন্ট রুল লাগিব যার অন্য নাম কোন প্রেসিডেন্ট রুল লাগিব যার অন্য নাম কোন যার অন্য নাম কোন কনস্টিটিউশনাল ইমার্জেন্সি और स्टेट इमरजेंसी ओके कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी क्लियर ओके तापर हम देखिबा देखो ताମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସ ରୁଲ କିଏ ଲଗେଇବେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଲଗେଇବେ କିନ୍ତୁ କୋଉ କେସରେ ଲଗେଇବେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଆକର୍ଡାନ୍ସ ଟୁ ମାନେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ଆକର୍ଡିଂ ଯଦି ଷ୍ଟେଟର ମେସିନାରୀ କାମ କରୁନି ବା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ଭାଉଲେସନ ହେଉଛି ତାମାନେ କାମ କରୁନି ସେଇ ସମୟରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ ଯେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ ଲାଗିପାରେ ଲାଗାଯାଉ ବୋଲି ତ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ ହେଲେ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ ଲଗେଇ ପାରନ୍ତି ବୁଝିହେଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ତ ନିଜେ ଲଗେଇବେନି କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର ଡିସ୍କସନ ହେବ କାଉନସିଲ ମିନିଷ୍ଟର ଡିସ୍କସନ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଯେ ହଁ ଲାଗିବା କି ନ ଲାଗିବ ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେ କରିବାର ଅଛି ତ ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି କେତେ ନମ୍ବରରେ ଏଇଟା ଏଇଟା କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପାଇଁ 200 ବୋଧେ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 200 କେତେରେ ଏଇଟା ନା 201 ତ ନୁହଁ କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ ଆରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ ଏଇଟା
आर्टिकल नंबर 200 केते देखियो एटा टिके हला केते नंबर आर्टिकल एटा कौन केते नंबर आर्टिकल एटा एटा माने गवर्नर जो रिकमेंड करियो प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति रूल लगे ପାଇଁ आर्टिकल नंबर 356 बा केते नंबर आर्टिकल आर्टिकल नंबर 356 है जोठी गवर्नर को फील हैला जोठी गवर्नर को फील हैला जे स्टेट मशीनरी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार चालुनी तो रिकमेंडेशन ऑफ आर्टिकल 356 अनुसार लागि पारे किंबा जदि यूनियन गवर्नमेंट रो बा यूनियन रो डायरेक्टिव्स को कंप्लाई करूनी कि स्टेट गवर्नमेंट कंप्लाई करूनी सेही समय जोटे आर्टिकल नंबर 365 रे कहै जदि यूनियन रो डायरेक्टिव्स को कारण आमर गोटे क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर इंडियन यूनियन गोटे क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर बुझु नै एतरी काफी जिंस यूनिटरी फीचर्स भी काफी अछि हम संविधान रे तेनु जदि स्टेट यूनियन गवर्नमेंट रो डायरेक्टिव्स को एमाने कोन करू कंप्लाई करू तो सही केस रे भी आर्टिकल नंबर 365 वायोलेशन होई पारे आर्टिकल नंबर 365 वायोलेशन हला माने इमरजेंसी लागि पारे नेशनल स्टेट इमरजेंसी लागि पारे बा प्रेसिडेंट रूल लागि पारे बा कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लागि जाय पारे बुझिला देखो जेते नेशनल इमरजेंसी थिला हमर केते समय केते मास भीतर अप्रूव होवा दरकार थिला केते मास भीतर अप्रूव होवा दरकार थिला कि रे 1 month एथरे केते मास भीतर एथरे प्रेसिडेंट रूल रे 2 months प्रेसिडेंट रूल रे 2 months वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैला देखो 2 months हैला जदि कोनोसी प्रोक्लेमेशन अप्रूव हैला माने लागिला तो हेडा अप्रूव होबो पार्लियामेंट रे विदिन के 2 months जोटा कि नेशनल इमरजेंसी केस रे 1 month किंतु प्रेसिडेंट रूल बा स्टेट इमरजेंसी केस रे एटा हबो कोन 2 months बुझिला 2 month रे अप्रूव दरकार जदि अप्रूव होला ताले 6 मास पर्यंत बलवत्तर रहबो हैला आ सेठी जेमि हम नेशनल इमरजेंसी को हम कोन करथले ना इंडेफिनाइट पर्यंत बढ़ाई परिबा 6 मास रे प्रति 6 मास थर लाके ताको माने डिस्कशन करी ता टेंडर बढ़ाई परिबा बढ़ी चला इंडेफिनाइट पर्यंत बढ़ाई परिबा एठी किन इंडेफिनाइट पर्यंत बढ़ाइबो 3 वर्ष मैक्सिमम 3 वर्ष बढ़ाई परिबो इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय एटा को एक्सटेंड करी हबो केते वर्ष पर्यंत मैक्सिमम 3 वर्ष पर्यंत एक्सटेंड करी हबो किंतु प्रति 6 मास थरे अप्रूवल करिया को पार्लियामेंट रे अप्रूवल दरकार थरे अप्रूवल 6 मास बलवत्तर रहबो पुनी आउथरे अप्रूवल दरकार पुनी आउ 6 मास रहबो पुनी आउथरे अप्रूवल दरकार पुनी आउ 6 मास रहबो पुनी आउ एमटी हेकी 3 वर्ष पर्यंत मैक्सिमम हे परिबो ए अप्रूवल टा जो एक्सटेंड करी चलीबा ना मैक्सिमम 3 वर्ष पर्यंत रहि परिबो किंतु कुहाई जे ठीक अच्छे तो एमती करिपरिबा किंतु गोटे वर्ष पर मनर इमरजेंसी गोटे वर्ष लगे स्टेट इमरजेंसी गोटे वर्ष लगे ताकू आम आउ 6 मास आट ए टाइम जब 6 मास बढ़िया चेष्टा करें आउ 3 वर्ष नवा बढ़ी बढ़ी चेष्टा करने पड़ो तो से किसी ग्राउंड रखाई से ग्राउंड कौन माने को कारण गोटे वर्ष तो ठीक तुम लगे गोटे वर्ष पर जब एक्सटेंड कर पुणी आहरी कारण 3 वर्ष मैक्सिमम हो पार जो गोटे वर्ष पर एक्सटेंड कर तुम लगे पड़ुची तुमको किसी ग्राउंड जो अच्छी कौ ग्राउंड एक्सटेंड कर 1 year पर तार सब लिखाई तो से गोटे गोटे कर देखा प्रथम कथा है मनकर जदि मनकर ये केस रे कौन हम ना को केस रे एक्सटेंड हम देख मनकर आग स्टेट इमरजेंसी लगी गोटे स्टेट रे बर्तमान कौन केस है गोटे नेशनल इमरजेंसी को लगी नेशनल इमरजेंसी आइदर पूरा देश लगी पार गोटे गोटे पार्ट रे लगी पार देश कौन पार्ट लगी पारा कौन पार्ट नेशनल इमरजेंसी लगी से पार्ट रे से स्टेट भी इंक्लूडेड अच्छी जो स्टेट रे आगु प्रेसिडेंट रूल लगी बा स्टेट इमरजेंसी लगी तो से केस रे कौन हम एटा एक्सटेंड हम फर्दर एक्सटेंड हम बुझिला से केस रे गोटे हे परिबो तापरे आ गोटे केस रे कहि परिबो कि कोन एमिति किछि मनकर जेमिति एमिति किछि परिस्थिति आसीछि बा जोठी लागुछि जे माने इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया को लागिला जे वर्तमान इलेक्शन करबा पॉसिबल नै कोन बहुत डिफिकल्ट कंडीशंस अछि विभिन्न क्रूशियल वल्नरेबल कंडीशंस अछि वर्तमान तो एमिति परिस्थिति जो वर्तमान कोन इलेक्शन फ्रेश इलेक्शन करबा पॉसिबल नै तो से केस रे भी कोन स्टेट इमरजेंसी बा प्रेसिडेंट रूल एक्सटेंड करिवो गोटे वर्ष ऊपर एक्सटेंड कर पारिबो मैक्सिमम 3 वर्ष जाइबो तो गोटे वर्ष ऊपर एक्सटेंड कर पारिबो प्रथम कथा हला जे को केस रहबो ना नेशनल इमरजेंसी लागि गला हाई टाइम रे तो एक्सटेंड हबो सेकंड कथा हला इलेक्शन कमिशन चाहिबे जे माने सर्टिफाई माने कोन जे जनरल इलेक्शन जो कंसर्न स्टेट रे होउची तार कोन कोन से डिफिकल्टी जोगु सेठी जनरल इलेक्शन बर्तन हे परिबोनी ता माने इमरजेंसी हम आगु कंटिन्यू करिबो तमन स्टेट इमरजेंसी पुणी कौन कारण इलेक्शन हमारा पॉसिबिलिटी नहीं कारण विभिन्न प्रकार डिफिकल्टी जो अच्छी गवर्नमेंट रो भी से डिफिकल्टी की चलते जदि एटा हे पारुनी तले कौन हम
ତ 1 ଇୟର ପରେ ପୁଣି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରୁଛି ଏସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ କରିପାରିବନି। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରଥମ କ୍ରାଇଟେରିଆ ନ୍ୟାସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ, ଯଦି କୌଣସି ଡିଫିକଲ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି, ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ କରିହେବନି ତାହେଲେ ବି ପଡ଼ିବ ହେଲା। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ, এই দুটাଙ୍କ କ୍ରାଇଟେରିଆ, ଏ ମନେ ରଖ, এই ଦୁଟାଙ୍କ କ୍ରାଇଟେରିଆ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହବ କିରେ, ଆରେ ଏ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହବ, ମାନେ ଚାହିଁଲେ 1 ଇୟର ପରେ ବି ଷ୍ଟେଟ୍ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଏକ୍ସଟେନସନ ହବ, 1 ଇୟର ପରେ ଏକ୍ସଟେନସନ ହବ। 1 ଇୟର ପରେ ଏକ୍ସଟେନସନ ହବ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ ଇୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଟେନସନ ହେଇପାରିବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇମର୍ଜେନ୍ସି? ଆରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ ଇୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇପାରିବ? 3 ଇୟର୍ସ। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇମର୍ଜେନ୍ସି, ନ୍ୟାସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ, କେତେ ମାସ? ଇନଡେଫିନାଇଟ ପିରିୟଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଇନଡେଫିନାଇଟ। ଦେଖ ନ୍ୟାସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଇନଡେଫିନାଇଟ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ହେଉଛି କେତେ? ଷ୍ଟେଟ୍ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ହେଉଛି କେବଳ ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇମର୍ଜେନ୍ସି 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେଲା, 3 ବର୍ଷ ପରେ ହବ, ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଯେସବୁ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ମୋତେ ଲାଗିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, କାରଣ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ କାହିଁ କୁହାହେଉଛି ନା, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଏଥିରେ କାଫି ରୋଲ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ସବୁ ଡିସିସନ୍ ନିଆଯାଏ, ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ କୁହାହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ କିଛି ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରାଅର୍ଡିନାରୀ ପାୱାର ମିଳିଛି କ'ଣ କ'ଣ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିବା। 1 ନମ୍ବରରେ ଲେଖ ଯେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ କ'ଣ ପାୱାର ମିଳିଛି। ଦେଖ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆକ୍ୟୁର ଦ ଫଲୋଇଂ ଏକ୍ସଟ୍ରାଅର୍ଡିନାରୀ ପାୱାର ଡ୍ୟୁରିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ বা ଡ୍ୟୁରିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଦ ଏକ୍ସଟ୍ରାଅର୍ଡିନାରୀ ପାୱାର ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ହେଡିଂ ଦେଇକି ତା ତଳେ ଲେଖ। 1 ଲେଖ ତ ଏଇ ସମୟରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପୁରା ଫଙ୍କସନ୍ କାହା ପାଖକୁ ଆସିବ, ମାନେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଛି ବି ଡିସିସନ୍ ନେବେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେ କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼େ, ସବୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନେବେ ହେଲା। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପାୱାର ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଆସିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା। ଆଉ ଯାହା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯାହା ବି କୌଣସି ଲ ବନେଇବାର ଅଛି କି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ କରିବେ ଦେଖିବେ, ସବୁଗୁଡ଼ା ପଳେଇ ଆସିଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାମାନେ ପ୍ରଥମ କଥା, ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଇମର୍ଜେନ୍ସି କୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିଛି, ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ପପୁଲାରଲି କୁହନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେନ୍ସ ରୁଲ୍ ଲାଗିଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ପପୁଲାରଲି ନନ୍ ଏଜ୍ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସ ରୁଲ୍ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ। ଯଦି ଏଭଳିଆ ଲାଗିଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପାୱାର ପଳେଇ ଆସିବ। ଷ୍ଟେଟ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର ସବୁ ପାୱାର ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ପାଖକୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା এই ସମୟରେ କ'ଣ ହବ ନା, ଯେଉଁ ଲେଜିସ୍ଲେଚରର କାମ, ଲେଜିସ୍ଲେଚର ମାନେ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ, ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ କହୁଛେ, ୟୁନିୟନ ଲେଭେଲରେ ସଂସଦ କହୁଛେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲରେ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ କହୁଛେ। ଆଉ ବିଧାନମଣ୍ଡଳକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଅଛି କ'ଣ, ବିଧାନସଭା ଅଛି, ବିଧାନ ପରିଷଦ ଅଛି, ଇଂରାଜୀରେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଆଉ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍, ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏମାନଙ୍କର ପୁରା ଫଙ୍କସନ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ କରିବ, ୟୁନିୟନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆମ ଯେଉଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅଛି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ, କାରଣ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଫଙ୍କସନ୍ରେ ନାହିଁ। ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯାହା ବି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯାଇକି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଯାହା କରିବା କଥା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ, ଯଦି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିଛି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବ ନା, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯାଇକି ସବୁ ଅଥରିଟି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ବନେଇବେ, ଯାହା ବି କରିବା କଥା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କରାହେବ ସବୁ ହେଲା। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ମନେକର ଲୋକସଭା ନଟ୍ ଇନ୍ ସେସନ୍ ହେଲା, ଲୋକସଭା ସେସନରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ଫଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ମାନେ ଲୋକସଭା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ସେସନ୍, ଲୋକସଭା ସେସନରେ ନାହିଁ। ଆଉ କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ଫଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯାହା ଅଛି ସେଥିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ହେବ, ସେଇଟାକୁ କିଏ ଅଥରାଇଜ୍ କରିବ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଥରାଇଜ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁ ହେବ କରିପାରିବେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଗରୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି। ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବୁ ପାୱାର ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି, ମନେର ପଇସା କିଛି ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାମ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତ ସବୁ ଡିରେକ୍ଟ କରି କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସା ଦରକାର କୌଣସି କାମ ପାଇଁ, ସାଲାରୀ ଦିଆହେବ କି କ'ଣ ହେବ, ସବୁ ପଇସା ଦରକାର, ସେ କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ପଇସା ଆସିବ। ତ ଏଇଟା କିଏ କାହା ତଦାରଖରେ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆରେ ଏଇ କେସ୍ରେ କାହା ତଦାରଖରେ ହେବ, ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିଁ ଅଥରାଇଜ୍ କରିବେ ନିଜକୁ ନିଜେ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବା ତାଙ୍କର ଅଥରାଇଜେସନ୍ ଆସିଲେ ପଇସା ବାହାରିବ କେଉଁଠୁ, କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ଫଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ, ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଲାଗିବ, ସାଲାରୀ ଦିଆହେଲା କି କ'ଣ କରାହେଲା। କାରଣ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗି ବର୍ଷେ ଯାଇ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗି ରହିଲା, ତାମାନେ କ'ଣ ଟିଚର ମାନେ ଦରମା ପାଇବେନି ନା, ଯେତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦରମା ପାଇବେନି, ସମସ୍ତେ ଦରମା ଭିତରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ତ କେଉଁଠୁ ଆସିବ, କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ଫଣ୍ଡରେ ଆସିବ। ତାକୁ କିଏ ଅଥରାଇଜ୍ କରିବେ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଥରାଇଜ୍ କରିବେ। ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଥରାଇଜ୍ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଥରାଇଜ୍ କରିବେ, କାରଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାୱାରରେ ନାହିଁ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିଜଲ୍ଭ କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ୟୁ ଗଟ୍ ଇଟ୍? ଆରେ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା କି? ତାପରେ
ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ଆଗରୁ ଆମର ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ମେକିଂ ପାୱାର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର କେତେ 213 ଆଙ୍କର 123 ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର। ତେଣୁ ଆମର ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିଯାଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ଦରକାର ହେଉଛି, ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲ ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ, କାରଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ପାୱାରରେ ନାହିଁ, କି ବର୍ତ୍ତମାନ କି ୟୁନିୟନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସନରେ ନାହିଁ, ମନେକର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସେସନରେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲ ଦରକାର ହେଉଛି, ତ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଏଇ କେସରେ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ବି ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ବି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ହେଲା, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସେସନରେ ନାହିଁ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟସ୍ ରୁଲ୍ କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ହେଉଛି, ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ସେଥିପାଇଁ ପପୁଲାରଲି ନୋନ୍ ଆଜ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟସ୍ ରୁଲ୍। এই ସମୟରେ କ'ଣ ହବ ନା, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡିସମିସ୍ କରିଦେଇଥିବେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯୋଉ ଆମର କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଅଛି ବା କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛି, ତାର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ସେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ତ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ସବୁ ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ନଥିବ ହେଲା। ତେଣୁ କ'ଣ ହବ, ଯଦି ହବ ବି, ଯଦି ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆସିକି ନ କହୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଯାହାକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ସେ କ'ଣ ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ତରଫରୁ ବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ବି ଏସବୁ ତଦାରଖ କରିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବେ। ତ ଅନ୍ ଦ ବିହାଫ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ତାଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ ଦ ବିହାଫ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ନେବେ, କରିବେ ହେଲା। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଯାହା ହବ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କର ସହାୟତା ନେଇକି ସବୁ କାମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି କିଛି ଲୋକ ଏଟାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରୁଲ୍ ବି କୁହନ୍ତି, ବୁଝିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଗୋଟେ କହୁଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍, କିଛି ନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ହାତକୁ ଶାସନ ଭାର ନେଇକି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, କାରଣ ସେମାନେ ତ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ସବୁ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବା ଅମଲାତନ୍ତ୍ରକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ବା ପୁରା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସିକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ସେ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିବେ ସେ କ'ଣ ଶାସନ କରିପାରିବେ ବା ରୁଲ୍ କରିପାରିବେ। ବୁଝିହେଲା। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚାହିଁବେ ଜଣେ ଆଡଭାଇଜର ବି, ସ୍ପେଶାଲ ଆଡଭାଇଜର ସେଇ ସମୟରେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏଥିର ଯୋଉ ଆଡଭାଇଜର ଥିବେ ତାଙ୍କଠୁ ଆଡଭାଇଜ ନେବେ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ କନସଲ୍ଟ କରିବେ, ଏମିତି ହେଇକି ତାଙ୍କର ସେ କରିପାରିବେ ହେଲା। ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯାହା ବଜେଟ୍ ହେଲା, ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯାହା ବିଲ୍ ହେଲା, ସବୁ କୋଉଠି ପାରିତ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ? ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ। କାରଣ ଷ୍ଟେଟ୍ର ତ ନାହିଁ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ଆଉ ଇଏରେ ଡିଜଲ୍ଭ କରିଯାଇଛି। ତ ସେଇ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହବ ନା, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା ଅଛି, ସେଠି ଏମାନଙ୍କର ବିଲ୍ ଲେଜିସ୍ଲେସନ୍ ସବୁ ସେଠି ବନିବ। ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ, ନହେଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ବିହାଫରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବି ଅଛନ୍ତି, ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ, ତ ଲରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତେଣୁ ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ହଉ, ପୋଜିସନ୍ ହଉ, ପାୱାର ହଉ, ଫଙ୍କସନ୍ ହଉ ହେଲା। ଏଇ କେସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିନି, ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଦେଖ ମୁଁ ତ କହିଲି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଆମେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ 356 ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ରୁଲ୍ ଲଗେଇଲେ, 356 ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ରୁଲ୍ ଲାଗିଗଲା କୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ହେଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା ନା, ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ରୁଲ୍ ଯେତେ ଲାଗିଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡିଜଲ୍ଭ କରିଦେଲେ, ଆଉ କିଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରହିଲାନି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ରହିଲାନି, ସବୁ ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା। ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି ବି ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇଗଲେ, ସବୁ ତ ମେମ୍ବର ଆଉ ରହିଲେନି, ସବୁ ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ କ'ଣ ହବ, ଯାହା ବି ବିଲ୍ ଫିଲ୍ ହେଲା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ପାରିତ ହେବ? ୟୁନିୟନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ପାରିତ ହେବ। ଏଇଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହବ ନା, କାରଣ ଆମ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଯେହେତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ରୁଲ୍ ଲାଗିଛି, ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ନାହିଁ, ଷ୍ଟେଟ୍ର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ନାହିଁ। ଷ୍ଟେଟ୍ର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ? ଏଇଟା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଯେ ଯୋଉ ମାନେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ହେଲା, ପୋଜିସନ୍ସ ହେଲା, ପାୱାର ହେଲା, ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲା, ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇକୋର୍ଟର ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇକୋର୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହବନି, ଜୁଡ଼ିସିଆରି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହବନି। ଆର୍ ୟୁ ଗେଟିଂ ମି? ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ହଁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ନେଇଯାଇ ପାରନ୍ତି। ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ରୁଲ୍ ସମୟରେ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଯୋଉ ସମୟରେ ଲାଗିଥିବ, ବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଯୋଉ ସମୟରେ ଲାଗିଥିବ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ, ସେଇ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ନେଇଯିବେ। ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବେ, କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ବିହାଫରେ ସବୁ ଡିସିସନ୍ ନେବେ। ବୁଝୁଛ ନା? ସେଇଟା ସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା, ଯୋଉ ଲିଗାଲ ସିଷ୍ଟମରେ ବା ଜୁଡ଼ିସିଆରି ମାନେ ହାତ ମାରିପାରିବେନି। ଜୁଡ଼ିସିଆରି ଯୋଉ ଅନଆଫେକ୍ଟେଡ୍, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଜୁଡ଼ିସିଆରି ସବୁବେଳେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଜୁଡ଼ିସିଆରିରେ କାହାର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏତେ କେସ୍ରେ ବି ଯଦି ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଲାଗିଥିଲେ ବି ଜୁଡ଼ିସିଆରି ଅନଆଫେକ୍ଟେଡ୍, ଜୁଡ଼ିସିଆରିର କେହି ତମେ ହାତ ଲଗେଇ ପାରିବନି ଜୁଡ଼ିସିଆରି, ବୁଝିହେଲା? ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ରୁଲ୍ ଲାଗୁ କି ଯାହା ଲାଗୁ। ତେଣୁ କଥା ହେଲା, ତାମାନେ କହିବାର କଥା ହେଲା ଯେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରଫିୟର ୱିଥ୍ ଦ ଜୁରିସଡିକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କନସର୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇକୋର୍ଟ। ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ।
स्टेट हाईकोर्टर किसी कहार इन्फ्लुएंस ना दिस इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट तेणु तांको ऊपर किसी ना तापर आम देखिए फाइनेंशियल इमरजेंसी बर्तमान प्रेसिडेंस रूल सर आर्टिकल नंबर 3 आर्टिकल नंबर 352 देखीदे आर्टिकल नंबर 356 और 365 भी देखिले किसी डाउट रहा थे किसी डाउट रहा अरे किसी डाउट रहा अरे जहाँ पचार कथा पचार रिलेटेड कहीं पचार नक आहरी अच्छी पचारे यहाँ जुडिशियल रिव्यू हो पार जुडिशियल रिव्यूअर हो पार मन प्रेसिडेंस रूल लगे 356 बर्तमान लगिगला एत जुडिशियल रिव्यू हो पार ना हो पार हाँ जुडिशियल रिव्यू हो पार जुडिशियल रिव्यू हो पार जुडिशियल रिव्यू हो पार जदि कौन मालाफाइड इंटीग्राल ए कहुई जे मनकर तुम कौन है ना तुम चाहो आर्टिकल 365 अंडर रे तुम स्टेट मान यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्टिव जदि स्टेट गवर्नमेंट न मानिला तो प्रेसिडेंट कौन करेंगे प्रेसिडेंट गवर्नर रेकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को जे प्रोब्लेम हो तो प्रेसिडेंट रूल लगा तो प्रेसिडेंट रूल लगे तो प्रेसिडेंट रूल लगे गवर्नर जब रेकमेंड करेंगे किंबा गवर्नर जब लगिला आर्टिकल 356 अंडर रे जे स्टेट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी चलीनी सॉरी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जब स्टेट चलीनी बा स्टेट रो मेशिनरी गुड़ाक कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रोविजन अनुसार काम करूना तो से अनुसार से कौन गवर्नर कौन करेंगे राष्ट्रपति को रेकमेंड करेंगे जे इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी लगे दि जाओ किंतु ये जो कते लागिला गवर्नर को लागिला जदि गवर्नर को लागिला जदि आ लागिबा शब्दटा ना भेरी सब्जेक्टिव अरे बुझीपार ना लगे शब्दटा जो तुम लगिला फिल है ताल से लगे ये जो फिल हवा लगे दैट इज भेरी सब्जेक्टिविटी भेरी कन्फ्यूजन रोचे किसी क्लारिटी ना कौन लगिला केते कौन है लगे तेणु यही सुविधा आर यही क्लज सुविधा नहीं कि कौन हुए बहुत केस रे जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग जमी मन वेस्ट बेंगल को बर्तमान यदि यूनियन देखा यूनियन बीजेपी वेस्ट बेंगल तृणमूल कांग्रेस भर फ्रिक्शन हो चलूनी तो सही केस रे कारण राष्ट्रपति जो गवर्नर तो होती प्रेसिडेंट कैंडिडेट प्रेसिडेंट जहाँ पठे सी आ प्रेसिडेंट तो मन इच्छा करना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस अनुसार करेंगे आ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किए गवर्नमेंट फॉर्मेशन कर बर्तमान तेणु तेणु स्टेट रो गवर्नर से जानी शुणी भी क्या जन को पठेबे जे दायित्व कि माने कथा मानिबो अनुसार चलिबो भेस्टेड इंटरेस्ट को साटिस्फाई कला भाई कौन लोक नहीं गवर्नर पोजिशन में बसैबे तेणु लगे ना बर्तमान चलूनी तो रेकमेंड करदे प्रेसिडेंट रूल लगा तो लगे तो यही केस रे कौन हम ना एठी जो प्रेसिडेंट रूल लगी 356 अंडर रे स्टेट रे लगी कि 365 को 356 अंडर रे जो प्रेसिडेंट रूल लगी कौन स्टेट रे ताहले तार क्लारिटी एक्चुअली रीजन रे लगी ना कौन भेस्टेड इंटरेस्ट जो लगी अरे एक्चुअल रीजन लोग लगी ना कौन भेस्टेड इंटरेस्ट लगी से कथा जुडिशियल रिव्यू हो पार कारण स्टेट गवर्नमेंट रो जे थे मनकर स्टेट गवर्नमेंट रो जो मैंने थे लोक मैंने थे आम प्रति गोटे अन्याय कराई तो ये मालाफाइड इंटेंशन रखिकी भेस्टेड इंटरेस्ट रखिकी लागू कराई तो दे कैन चैलेंज एग्नेस्ट इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट रे तार जो कि हाईकोर्ट रे तेणु जुडिशियल रिव्यू हो पार कारण से कहुए इमरजेंसी समय जुडिशियरी इज अनअफेक्टेड जुडिशियरी किसी रिजल्व कर जुडिशियरी कहार इन्फ्लुएंस ना दे आर इंडिपेंडेंट दे आर अनअफेक्टेड तेणु जुडिशियल रिव्यू हो पार जो पचार जो क्वेश्चन जुडिशियल रिव्यू हो पार कि येस जुडिशियल रिव्यू हो पार टू फाइंड आउट इफ देयर इज एनी मालाफाइड इंटेंशन कि कौन भेस्टेड इंटरेस्ट रखिकी ये डिसीजन निया बुझा पड़े अरे बुझा पड़ला बुझा पड़ला तापर देखिए फाइनेंशियल इमरजेंसी तापर देखिए फाइनेंशियल इमरजेंसी कथा आर्टिकल नंबर 360 रे वर्णना कराई भारत संविधान आर्टिकल नंबर 360 रे फाइनेंशियल इमरजेंसी कथा कहई किंतु सबुठ बड़ कथा है आज पर्यंत 1950 मसीहा जनवरी 26 तारिख रु संविधान कार्यकारी है भारत वर्ष में आज आमको होगा 2022 मसीहा जून 16 तारिख आज भितर केबे भी फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत वर्ष में लगी ना जोटा आर्टिकल नंबर 360 रे कहई न लगे भी तार कौन कौन प्रोविजन अच्छी विषय में टिके देखीदबा जदि लगिला जे देशर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वल्नरेबल कंडीशंस रे बर्तमान अच्छे ठीक कंडीशंस रे नाही किंबा तांको लगिला इंडिया क्रेडिट बर्तमान थ्रेटनिंग कंडीशंस रे अच्छे माने कहबार उद्देश्य है जे लगिला जे फाइनेंशियल हेल्थ ठीक नाही
ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଲାଗିଲା ଯେ ଦେଶର ଫାଇନାନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ହେଲ୍ଥ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଦେଶର ବା ଦେଶର କୌଣସି ପାର୍ଟର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ହେଲ୍ଥ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତ ସେଇ କେସ୍ରେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ସେ ଚାହିଁବେ ଯଦି ପ୍ରୋକ୍ଲାମେସନ୍ ଲଗାଇବେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସିର। କ'ଣ କ'ଣ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି? ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା 1 ନମ୍ବରରେ କେତେବେଳେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିବ ହେଲା। ନାଇଁ କେତେବେଳେ ଲାଗିବ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ ହେବ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଫିଲ୍ ହେବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ସବଜେକ୍ଟିଭିଟି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରପର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ପାଇଁ ଦରକାର ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ। କାରଣ ଫିଲ୍ ହେବ ମୋତେ କ'ଣ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, କିଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ନାହିଁ ନା, ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଉନି ସମଥିଙ୍ଗ ନା ଅବଜେକ୍ଟିଭଲି ଜିନିଷକୁ ଡିଫାଇନ୍ କରିବା କଥା। ଏଇଟା ହେଲେ ଏଇଆ, ଏଇଟା ହେଲେ ସେଇଆ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଡିସିସନ୍। ଆଉ ମୋତେ ଯଦି ଫିଲ୍ ହେଲା, ମୋତେ ଯଦି ଲାଗିଲା, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସବଜେକ୍ଟିଭିଟି। କାଫି ସହ ତୁମକୁ କ'ଣ ଲାଗିଲା କ'ଣ ନାହିଁ ହେଲେ ତାର କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ? ତେଣୁ ସେଇ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେଥିପାଇଁ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ସୁବିଧା ନେଇକି ଲୟର ମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ଲ ବୁକ୍ରେ ଆମର IPC ଅଛି, ଯାହା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, କ୍ରିମିନାଲ CRPC ଅଛି, ତ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ଲେଖିକି ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଥିରେ କାଫି ସବଜେକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟିଭିଟିର ଚାନ୍ସ ନେଇକି ଦେ ଆର୍ ପ୍ଲେଇଂ ଗେମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ନିଂ ମନି। କେଉଁମାନେ? ଲୟର ମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନକୁ କୁହାଯାଏ ଲୟର ମାନଙ୍କର ପାରାଡାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଲୟର୍ସ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ସବୁ ଯେହେତୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଲୟର ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଲୟର, BR ଆମ୍ବେଦକର ଲୟର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୃପାଳିନୀ ଲୟର, ସବୁ ଲୟର ଯେତେ ଥିଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସବୁ ଲୟର। ବୁଝୁଛ ନା? ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ତାହେଲେ ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିଗଲା ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ? ତାହେଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରାଅର୍ଡିନାରୀ ପାୱାର ମିଳିଛି? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଡିରେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ହେଲା ଯେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରପର୍ଟିର ଠିକ୍ ସେ କ'ଣ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରପର୍ଟିର ପ୍ରାଗ୍ମାଟିକ୍ ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରିବେ। କିଏ ସେ? କିଏ ଦେଇପାରିବ କି ନାହିଁ? କିଏ ଦେଇପାରିବ? କ'ଣ ମ କିଏ ଦେବ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସାଇରେ ଯଦି ହେବ ବି ମାନେ ରିଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସାଲେରିଜ୍ ହେଲା, ଆଲାଉନ୍ସେସ୍ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ର ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିଛି ତ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦରମାକୁ କମ୍ କରିଦିଆଯାଇପାରେ, ତାଙ୍କ ଆଲାଉନ୍ସେସ୍କୁ କମ୍ କରିଦିଆଯାଇପାରେ, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରିଭିଲେଜେସ୍ ମିଳୁଛି ହୁଏତ ନ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ା କିଏ କରିବ? କିଏ ଏଗୁଡ଼ା ଡିରେକ୍ଟ କରିବ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରିବେ ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଆସିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଦରମା ବହୁତ କମେଇ ଦେବେ, 1/3 କରିଦେବେ, 1/4 କରିଦେବେ, 1/5 କରିଦେବେ, ତ ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ବି ଉପୁଜିପାରେ। ତାପରେ ମନି ବିଲ୍ ହେଲା କି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବିଲ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ହେବ, ମାନେ କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ରିଜର୍ଭ ରଖା ହୁଏ ତାଙ୍କ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ପାଇଁ, ମାନେ ମନି ବିଲ୍ ହେଲା କି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବିଲ୍ ହେଲା ତାଙ୍କର କନସିଡରେସନ୍ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଯଦି ପାରିତ ହେଇଯାଉଛି ଇଏରେ ତାଙ୍କ କନସିଡରେସନ୍ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ରିଜର୍ଭ ହୁଏ। ମନି ବିଲ୍ ହେଲା, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବିଲ୍ ହେଲା, ଯାହା ବି। ମନି ବିଲ୍ କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ? ଆରେ ମନି ବିଲ୍ କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ? 110 110 110 ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ, 110 ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ। ତାପରେ ସେ ବି ସାଲାରୀ ରିଡକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ ସାଲାରୀ ରିଡକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ହଉ କି ୟୁନିୟନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ହଉ ଯେଉଁ ସାଲାରୀ ରିଡକ୍ସନ୍ ହେବ, ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିଲେଜେସ୍ ମିଳୁଛି ତାର ରିଡକ୍ସନ୍ ହେବ, କାଫି ଜିନିଷକୁ କଟେଇ ଦେବେ ସେମାନେ, କାଟିବେ। ତ ଏହି ସମୟ କେସ୍ରେ ବି ଦେଖି ଆର ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ସ କିଏ ଦେବ? ଏଇଟା ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଆର ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦେବେ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଯଦି କାହାର ସାଲାରୀକୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାର ଅଛି, କିଏ କହିବ? ମନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସା ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପଇସା ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଆଗରୁ 40,000 ଲେଖେ ପାଉଥିଲ କି ଆଗରୁ 50,000 ପାଉଥିଲ କି ଲକ୍ଷେ ପାଉଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଟଙ୍କା 5,000ରେ ଚଳ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଭଲ ନାହିଁ, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଏ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ କିଏ କରିବେ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିବେ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି କେସ୍ରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କ'ଣ, ଇଭିନ୍ ବି ଜଜେସ୍ ଅଫ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ହାଇକୋର୍ଟ ଏମାନଙ୍କର, ଆରେ ମୋତେ କହିଲ ଯେଉଁ ଆମର ହାଇକୋର୍ଟର ଯେଉଁ ଜଜ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ହାଇକୋର୍ଟର ଜଜ୍ ହେଲେ, ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହେଲେ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଜଜ୍ ମାନେ ହେଲେ, ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦରମାଟା କେଉଁଠୁ କିଏ ଦେବ? ତାଙ୍କ ଦରମା କିଏ ଦେବ? ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ଯିବ। କାଉ ସେମାନଙ୍କର ପେନସନ୍ ୟେସ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ଆସିବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା
ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିନି। ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 360 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଲାଗି ନାହିଁ। ଏବେ ଇମର୍ଜେନ୍ସିକୁ ନେଇକି ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଲା, ଇମର୍ଜେନ୍ସିକୁ ନେଇକି ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଲା ନା କ୍ଲିୟର ହେଲାନି ମୋତେ କୁହ? ଆରେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ବି କ୍ଲିୟର, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବି କ୍ଲିୟର ହେଲା, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବି ସରିଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପୋଜିସନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ, ବିଭିନ୍ନ କ'ଣ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ତା ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଆମର କ'ଣ, ତାପରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ କେମିତି ହେଉଛି ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କର ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ପାୱାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପାୱାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଜୁଡିସିଆଲ ପାୱାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ପାୱାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ମିଲିଟାରୀ ପାୱାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଆଉ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ପାୱାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଚାପ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟରକୁ, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର। ଏବେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଯେତେ ଏମସିକ୍ୟୁ ପାଉଛ ଲଗା, ଆମେ ଯଦି ବି ପାରିବା ଏମସିକ୍ୟୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। ତମେ ଯେତେ ତମକୁ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଯେତେ ଦେଖ, ସବୁବେଳେ ଟପର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ରଖିକି ପଢ଼। ମୋତେ ଏନି ହାଉ କରିବାର ଅଛି, ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଓନ୍ଲି କେବଳ ଯେହେତୁ ମୋର ଗୋଟେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସିଷ୍ଟମ, ମୋତେ 6ରୁ 7 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବାର ଅଛି, 7 ଘଣ୍ଟା କି 8 ଘଣ୍ଟା, 7 ଘଣ୍ଟା ଧର, 7 ଘଣ୍ଟା ମୋତେ ଶୋଇବାର ଅଛି। ସେଇଟା ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, କାରଣ ମୋ ବଡି ନହେଲେ ଚାଲିବନି। ଆଇ ନିଡ୍ ସ୍ଲିପ୍, ତେଣୁ ଶୋଇବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ ଶୋଇବା, ତା ସହିତ ବାକି ଖାଇବା ପିଇବା ସମୟ ଯାହା ଯାଉଛି, ଆଉ ବାକି ପ୍ରକାର ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଯାଉଛି। ବାକି ଯାହା ସମୟ ମିଳିଲା ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଟାଇମ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କର। କେତେବେଳେ ଏମସିକ୍ୟୁ ସଲ୍ଭ କରିବାରେ, କେତେବେଳେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ରିଭିଜନ କରିବାରେ। ରିଭିଜନ ଆଣ୍ଡ ରିଭିଜନ, ବେସିକ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଟୁ କ୍ରାକ୍ ଏନି ଏକ୍ଜାମିନେସନ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତମକୁ ଲାଗିବ ମୁଁ ସବୁ କରିଦେବି, ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ମୋ ପରୀକ୍ଷାରେ, ସବୁ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ସେ ମନେ ପଡ଼ିବନି। ଥରେ ପିଟି ଖସିଲେ 1.5 ବର୍ଷ ଅନେଇଥାଉ, ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟିଙ୍ଗ ହେଲା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂର କ୍ଲାରିଟି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ, ମାତୃଭାଷାରେ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଆମେ ଯେତେ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିଲେ, ଯେତେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ବି ଆମେ ବେଷ୍ଟ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମାତୃଭାଷାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ ବାଲାଙ୍କୁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଯେହେତୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଚାଲୁଛି, ତେଣୁ ହିନ୍ଦୀରେ ସେମାନେ କହି ଜିନିଷକୁ ତ କରି ବସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ରିଜନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଲଗା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛି, ସେମାନେ ଟିକେ ସପ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିହେବ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ବୁଝିବାର ଅଛି, ଜିନିଷକୁ ପୁରା ମନ ଭିତରେ ଭେଦି ଦେବାର ଅଛି। ଜିନିଷ କ'ଣ ୱାନ୍ସ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ମନ ଭିତରେ, ତାପରେ ତାକୁ ରିଭିଜନ ଦରକାର। ବାକି ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା, ରିଭିଜନ ମାଇଣ୍ଡ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ନା, ମାଇଣ୍ଡ ଭୁଲିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ କରିକି ଗୁଡ଼ାଏ ଏମସିକ୍ୟୁ ଲଗାଇଲେ ହେବ। ପରୀକ୍ଷାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଏଥର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟରୁ ନିହାତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଭୁଲ ହେବନି। ୟୁନିୟନ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଯାହା ବି ଏଥର ଆସିବ। ଆଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍, ଡିପିଏସପି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଗେନ୍ କହୁଛି, ତାକୁ ମୁହିଁ କରିଦିଅ। ପଢ଼ି ଏତେ ଥର ରିଭିଜନ କରିକି, ଏତେ ଥର ପଢ଼ି ସେଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟାକୁ ଆସିନି, ତାମାନେ ତମ ପ୍ରିପାରେସନ ହେଇନି, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ସବୁ କର, ବାରମ୍ବାର ରିଭାଇଜ କର। ପଲିଟି ମଡର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାଇ ତ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଦୁନିଆ ଯାକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଲିଟି ମଡର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଏମିତି ମୋତେ ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଖେଇ ଦିଅ, ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା, ଯେ ପାଇବା ଧରଣର ପିଲା, ତାର ପଲିଟି ଆଉ ମଡର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିକ୍। ସେମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସଙ୍କର ପଲିଟି ମଡର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ ଓକେ, ଥରୁ ସେମାନେ ଅଲଗା ପାର୍ଟରେ ପଢ଼ିନଥାନ୍ତି ସବୁ ସେଇଟା। ତେଣୁ ପଲିଟି ମଡର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ପାଇବେ, ସବୁ ପାଇଲା ଭଳିଆ ପିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର, ସେ ସବୁ ନିହାତି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇ ଜିନିଷରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିହେବନି। ଆକୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା, ତା ସହିତ ଅଲଗା ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା। କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆମ ଫୋକସ୍ ମେ ବି ରହିବ ଏଇ ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପଢ଼ିକି ଯିବା, କିଛି ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଯାହା ସିଲାବସରେ ଅଛି, ଯେତିକି ଆମେ ପଢ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ, ତାକୁ ରିଭିଜନ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ କରିକି ପରୀକ୍ଷା ହଲକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କରିକି ଯିବା। ଦେଖିବା କେମିତି ହଉନି, ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଏଇଟା ସରିଗଲା, 9ଟା ହେଇଗଲା, କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା। ଆପରେ 9:30ରୁ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ସୋସିଓଲୋଜି, ସୋସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଫ୍ ଜେଣ୍ଡର। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍। 2021ରେ ମେ ବି 20 ମାର୍କରେ ନିହାତି ଆସିବ, କାରଣ 19 ମସିହାରେ 60 ମାର୍କରେ ଆସିଥିଲା। 2020ରେ ଆସିଲାନି, 2021ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଷ, ସେଟା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ନିହାତି 20 ମାର୍କରେ ସେଟା ପଡ଼ିବ। 60ରେ ବି ପଡ଼ିପାରେ, 20 ମୋତେ ଲାଗୁଛି 20ରେ ପଡ଼ିବ, 20 ମାର୍କରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ସେଇ ଟପିକ୍ଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି 12 ନମ୍ବର ଚାପ୍ଟର, ସୋସିଓଲୋଜି ପେପର 1ର, ସୋସିଓଲୋଜି ଅପସନାଲର ପେପର 1 12 ନମ୍ବର ଚାପ୍ଟର, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସୋସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଫ୍ ଜେଣ୍ଡର। ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଅଛି ସୋସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଫ୍ ଜେଣ୍ଡର, ସେଇଟା ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା 9:30ରୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସୋସିଓଲୋଜି ଅପସନାଲ ଅଛି, କେବେ ବି ମିସ୍ କରିବନି, ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଏଇଟା ରହିଲା। ତାପରେ ସଣ୍ଡେରେ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପଢ଼। ଯାହାକୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସର ଆକ୍ସେସ୍ ନାହିଁ ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଆଉ କାରଣ 12 ମାସର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପଡ଼ିବ ସେଥିରେ। 2021 ମସିହାରେ 12 ମାସର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜିକେ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ। ମେ ବି 100ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। 10 AM ରୁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଅପ୍ ଟୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 12 AM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହେଲା। 10 AM ରୁ 12ଟା। 12ଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି କି, AM ନା PM? 12ଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି କି? PM।
ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥାଉ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଆଉ ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ ନାହିଁ ସେଇ 2 ଘଣ୍ଟା ସମସ୍ତେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ହେଲା ଯାହା କାମ ଅଛି ଯାହାର ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆଲାଇନ୍ କର ସେଇ ପିରିୟଡ଼ଟାକୁ ଫାଙ୍କା ରଖ ହେଲା ସେଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ କାରଣ ସେମିତି ଦେଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ରେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୁଗଲ୍ ମିଟ୍ରେ କନେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଏଇଟା ଅନ୍ କରିଦେବି ବସିକି ପରୀକ୍ଷା ଦେବ 2 ଘଣ୍ଟା ଅନ୍ ରହିବ ଗୁଗଲ୍ ମିଟ୍ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଜାଣିଛୁ କୋଉମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ସେଇଠି ଆନ୍ସର ମାରିବ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ରେ ଦେଲା ଭଳିଆ ଦେବ ସରିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆନ୍ସର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପେପର ସିଟ୍ରେ 1 ନମ୍ବର ବି 2 ନମ୍ବର ସି 3 ନମ୍ବର ଡି ଯାହା ଲେଖିବା କଥା ଆନ୍ସର ଲେଖିବା ନାହିଁ ଖାଲି ABCD କରିକି ଲେଖିବ ଚଏସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଲେଖିକି ତାର ଫଟୋଟା ଉଠେଇକି ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଠେଇବ 2 ଘଣ୍ଟା ଯେମିତି ସରିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଟୋ ଉଠେଇବ ପଠେଇବ ତାହେଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଯେ ରିଅଲ ପରୀକ୍ଷାଟା ଦେଲି ହେଲା କେତେ ମାର୍କ ରହୁଛି ଜଣା ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ତ କେତେ ମାର୍କ ଇଜ୍ ଇମେଟେରିଆଲ କେତେ ମାର୍କ ରହୁଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇମେଟେରିଆଲ କାରଣ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରିଭିଜନଟା କରିବା ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ତ ସେଇ ଚକ୍କରରେ ଗୋଟେ ରିଭିଜନ କରିବା ଗୁଡ଼ାଏ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୟାଟ୍ ପୋର୍ସନ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ମାର୍କ କେତେ ରହିଲା କ'ଣ ନ ରହିଲା ନା ମୁଁ ଯେଉଁଟା ପକଉଥିଲି ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମିତି ପଳେଇ ସେଥିରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଯଦି ଆସିପାରେ ଆମେ ନିଜର ବ୍ରେନ୍ ଲଗେଇକି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲଗେଇକି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନେଇବା କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆସିବ କ'ଣ ନାହିଁ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାୟ ଆସିବ ହେଲା ସେଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ବନାହେବ ଯେମିତି OPSCରେ ଆସୁଛି ହେଲା ତେଣୁ ସେଇଟା କରିବା ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅ ସାର୍ ହଁ ଆମର ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ କୁ ନେଇକିନା ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ସାର୍ ଡିସ୍କସନ ହେଇଥିଲା କି ଯୋଉ ନମିନେଟେଡ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ତ ଇଲେକ୍ସନ ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିପାରିବେନି ବଟ୍ ତାଙ୍କର ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ରେ ଭୋଟିଂ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ହଁ 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 କହିଲି ସେଇଟା ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇନି କିରେ କହିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କହିନି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ ଯୋଉ ଆଚ୍ଛା ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟରେ କୋଉମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ମାନେ କୁହାହେଇନି ଆରେ ଏଇଟା କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେଲି ଏଇଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେଲି କି କେମିତି ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆମର ୟୁଟି ନାଇଁ କି ହୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ହୁଁ ସେମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ ରେ ବଟ୍ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ରେ ସେମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିପାରିବେନି ହଁ ଲେଖା ହେଇଛି PM ଲେଖା ହେଇଛି ପଢ଼ିବ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିନି କେମିତି କିରେ ଏଇଟା ରହିଗଲା କେମିତି ସାର୍ ସେଇ ପଏଣ୍ଟଟା ମିସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ହଁ ଏଥିରେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ନା ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ କଲେଜ କିଏ କିଏ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ କଲେଜରେ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଲୋକସଭା ହେଲା ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ବିଧାନସଭା ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ବିଧାନସଭା ଅଫ୍ ୟୁଟି ଯୋଉ ୟୁଟିରେ ସବୁ ବିଧାନସଭାରେ ତାଙ୍କର ବିଧାନସଭା ଅଛି ସବୁ ଯେମିତି ଦିଲ୍ଲୀର ବିଧାନସଭା ଅଛି ପୁଦୁଚେରୀର ବିଧାନସଭା ଅଛି ଏବେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଅଛି କି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଇନି ହବ ତ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବିଧାନସଭା ଅଛି ତ ଏଗୁଡ଼ାକର ସବୁ କ'ଣ ନା ଏମାନଙ୍କର ୟୁଟି ହେଲେ ବି ଏମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ବିଧାନସଭା ଅଛି ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ MLA ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ କଲେଜରେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ହେବ କୋଉମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ କିଏ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେନି ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ବିଧାନସଭାର ଯେଉଁମାନେ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ମାନେ ସେମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେନି କି ୟୁଟିର ଯେ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ମାନେ ସେମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେନି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କିଏ କରିବ ନା ରାଜ୍ୟସଭା ଲୋକସଭାର MP ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ସବୁ MP ମାନେ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନୋମିନେଟେଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ନୋମିନେଟେଡ୍ ମେମ୍ବର ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିନଥିଲେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲେ ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯାଇକି ପଢ଼ିଦେବ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତର କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖା ହେଇଛି ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଛାଡ଼ିଗଲେ କି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଆଚ୍ଛା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ବୁକ୍ ଯୋଉକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ରିଭାଇଜ୍ କରିବାର ଅଛି ହେଲା ଆଉ OPSCରେ ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକାଉଛନ୍ତି ପଲିଟିରୁ ଟିକେ ଭିତର ବହୁତ ବି ଇଜି ପକେଇବେ ହେଲା ଏତେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଇଏ ନାହିଁ ଯେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହବନି ତ ଖାଲି ବାରମ୍ବାର ରିଭିଜନ ଦରକାର ଯେତେ ରିଭିଜନ କରିବେ ସେତେ ବେଟର ଯେତେ ରିଭିଜନ କରିବେ ସେତେ ବେଟର ଯେତେ ରିଭିଜନ କରିବେ ସେତେ ବେଟର ରିଭିଜନ ଇଜ୍ ଦ କି ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଟେଲିଂ ୟୁ ରିଭିଜନ ଇଜ୍ ଦ କି ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ 9:30 ବେଳକୁ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ସୋସିଓଲୋଜି କ୍ଲାସ୍ ହେଲା